cyclic or closed chain compounds எப்படி classify பண்றதுன்னு பார்த்தோம். Carbocyclic compounds. So carbocyclic compounds containing ring carbon ring. The carbon ring compounds are classified into alicyclic compounds and aromatic compounds னு பார்த்திருந்தோம். அதில் alicyclic compounds க்கு example cyclopropane, cyclobutane, cyclohexane, cyclopentane பார்த்திருந்தோம். Next carbocyclic compoundsல second type aromatic compounds பார்க்கலாம். So carbocyclic compounds தான் cyclic compounds and aromatic compounds classify பண்ணுறோம். So carbocyclic compounds is one containing carbon ring. The carbon ring compounds classified into two types, alicyclic compounds, cyclopropane, cyclobutane, cyclohexane, cyclopentane பார்த்துருந்தோம். இப்போ இந்த கிளாஸில் carbocyclic compounds ஓட second type aromatic compounds பார்க்கலாம். aromatic compounds க்கு example benzene. Okay, பாருங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ், aromatic compounds what is aromatic compounds ன்னு கேட்பாங்க. இது ஒரு 2 mark question. So aromatic compounds containing one or more benzene ring னு சொல்லலாம். The ring containing alternative double bonds between the carbon atoms. aromatic compounds containing one or more benzene ring இருக்கும். அந்த benzene ringக்குள்ள எப்படி இருக்குன்னா alternate double bonds between the carbon atomsக்கு in betweenல double bond single bond double bond அப்படின்னு ஒரு மாறி வரும். அதுதான் alternative double bonds between the carbon atoms னு சொல்லியிருக்காங்க. So aromatic compounds means aromatic compounds containing one or more benzene rings. So the ring containing alternative double bonds between the carbon atoms. Okay va? Aromatic compounds containing one or more benzene ring. The ring containing alternative double bonds between the carbon atoms. So அப்போ பார்த்தீங்கன்னா benzene ring இருக்கும். கண்டிப்பாக aromatic compoundsல benzene ring இருக்கும். அது ஒன் ஆர் மோர் பென்சின் ரிங் 1 2 3ன்னு எத்தனை பென்சின் ரிங் வேணாலும் கனெக்ட் ஆகலாம். பென்சின் ரிங்குள்ளே பாண்ட் எப்படி இருக்குன்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் பாண்டாக இருக்கும். ஆல்டர்னேட்டிவ் டபுள் பாண்ட்ஸ் அப்படின்னா டபுள் பாண்ட் வரும், அப்புறம் சிங்கிள் பாண்ட், அப்புறம் டபுள் பாண்ட், சிங்கிள் பாண்டு மாறி வரும். இப்படி வர காம்பவுண்ட்ஸை தான் நம்ம அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம். பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா பென்சினோட ஃபார்முலா C6H6. பாருங்கள் ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்கள். இது வந்து this is 6 member compound. This is aromatic compound. Aroma means sweet smell. 1 2 3 4 5 6 carbon in a carbon chain. Okay, so in benzene ring, this is benzene ring. This benzene ring பாருங்க between the carbon atoms in between என்ன பாண்ட் இருக்கு? alternative bond. பாருங்க இங்கே single bond, double bond, இப்படி வருது double bond, single bond, double bond, single bond, double bond. Okay va? CH double bond, CH single bond, CH double bond, single bond, CH double bond, CH single bond. Okay, this is benzene ring. Formula C6H6. 6 carbon 6 hydrogen. பாருங்க 1 2 3 4 5 6 carbon 6 hydrogen. 1 2 3 4 5 6 hydrogen. So benzene ring பாருங்க இந்த ஸ்ட்ரக்சர் தான். each கார்பனுக்கு பிட்வீன்ல டபுள் பாண்ட் இருக்கு. இந்த ஸ்ட்ரக்சரும் போடலாம், இந்த ஸ்ட்ரக்சரும் போடலாம். இந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் பாருங்க சிங்கிள் பாண்ட் டபுள் பாண்ட், சிங்கிள் பாண்ட் டபுள் பாண்ட், சிங்கிள் பாண்ட். ஓகேவா? ஸோ உள்ளே இருக்கிற பாண்ட் நல்லா கவனிக்கணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ இப்போ பாருங்கள் இதில் வெளியில் இருக்கிறது எல்லாமே சிக்மா பாண்ட். ஓகேவா? ஸோ இது எல்லாமே சிக்மா பாண்ட். திஸ் இஸ் கோவலன்ட் பாண்ட், சிக்மா பாண்ட். உள்ளே இருக்கிற மூணும் பை பாண்டு, கோவலன்ட் பாண்ட். ஓகேவா? எஸ். ஸோ இதை இப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட்டு நாப்தலீன். ஸோ நாப்தலீன் பார்த்தீங்கன்னா 2 பென்சின் ரிங் இப்படி கனெக்ட் ஆகிருந்த நாப்தலீன். இந்த நாப்தலீனை நாம் இந்த மாதிரியும் ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். இதனுடைய மாலிகுலர் ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. பாருங்கள் 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ஓகே, 10 கார்பன். ஒரு கார்பன்லேயும் ஒரு ஹைட்ரஜன். 1 2 3 4 ஓகே 5 6 7 8. இந்த ரெண்டு ஜாயிண்டிங் கார்பனில் ஹைட்ரஜன் வராது. C3H8ங்கிறது நாப்தலீனுடைய ஜென்ரல் ஃபார்முலா, ஜென்ரல் மாலிகுலர் ஃபார்முலா. C10H8ங்கிறது நாப்தலீனுடைய மாலிகுலர் ஃபார்முலா, ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபார்முலா. இதுதான். 2 பென்சின் ரிங் கனெக்ட் ஆகிருக்கும். எல்லா கார்பன்லேயும் ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கும். ஜாயிண்டிங்கில் மட்டும் ஹைட்ரஜன் இருக்காது. புரியுதா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? திஸ் இஸ் நாப்தலீன். ஃபார்முலா ஆஃப் நாப்தலீன் C10H8. மாலிகுலர் ஃபார்முலா. த ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபார்முலா இஸ் இது. இதை வந்து எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலான்னா இந்த மாதிரியும் ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். பென்சின் ரிங் நல்லா அழகாக போடணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.
இதுக்குள்ளே இப்படியும் ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், ஆந்த்ரசின். ஆந்த்ரசினுடைய ஃபார்முலா, ஆந்த்ரசினுடைய ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபார்முலா இது தான். பாருங்கள் என்னென்ன இருக்குது, எத்தனை கார்பன், 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. ஸோ நம்பர் ஆஃப் கார்பன் atom is 14. ஹைட்ரஜன், ஒரு கார்பன்லேயும் ஹைட்ரஜன் 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. okay, ஜாயிண்டிங்கில் ஹைட்ரஜன் வராது. C14H10 means the molecular formula of anthracene is C14H10. ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபார்முலா இப்படி தான் போடணும். ஸோ இல்லை அப்படின்னா நம்ம இது சிம்பிளாக ரெப்ரசன்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? உள்ள ஆல்டர்னேட்டிவ் நம்ம கரெக்டாக போடணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இதெல்லாம் இப்படி போடக்கூடாது பாருங்க, கரெக்டாக போடுங்க இந்த மாதிரி. ஓகே, ஓகேவா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஸோ இது ஆந்த்ரசினுடைய ஃபார்முலா. ஸோ பென்சீன், ஆந்த்ரசின், நாப்தலின் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டெய்னிங் பென்சின் ரிங். இந்த மாதிரி 6 மெம்பர் ரிங் வந்துட்டாவே அது என்னது அப்படின்னா அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட்ஸ். புரியுதா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட்ஸ் ஒரு 2 மார்க் கொஷின் எக்ஸாம்பிளோட படிச்சுக்கோங்க. சைக்ளிக் காம்பவுண்ட்ஸில் cyclic compounds are first classified into carbocyclic compounds னு பார்த்தோம். அதில் carbocyclic compounds are classified into alicyclic compounds, aromatic compounds னு பார்த்துருந்தோம். alicyclic compoundsக்கு எக்ஸாம்பிள் cyclopropane, cyclobutane, cyclohexane, cyclopentane சொல்லியிருந்தோம். cyclohexane சொல்லியிருந்தோம். aromatic compoundsக்கு எக்ஸாம்பிள் பென்சீன், நாப்தலின், ஆந்த்ரசின் சொல்லியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு heterocyclic compounds. வாட் இஸ் heterocyclic compounds அப்படின்னு பார்க்கலாம். இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் 2 மார்க் கொஷின். Heterocyclic compounds means ring containing carbon and other elements. சேம் இதே மாதிரி தான் ரிங் இருக்கும், அதில் கார்பனோட அதர் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும். அதர் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா ஹெட்ரோ ஆட்டம்ஸ் இருக்கும். ஹெட்ரோ ஆட்டம்ஸ்னால் என்னது? நைட்ரஜன், ஆக்சிஜன், சல்ஃபர். இந்த மாதிரி கார்பன் செயினோட எக்ஸ்ட்ராவாக என்ன மிங்கிளாக இருக்குன்னா நைட்ரஜன், ஆக்சிஜன், சல்ஃபர் வந்து இந்த மாதிரி ஹெட்ரோ ஆட்டம்ஸும் அந்த கார்பன் செயினில் மெயின் செயினில் இருக்கும். அப்படி இருந்தால் அதுதான் ஹெட்ரோ ஆட்டம்ஸ். இந்த ஹெட்ரோ ஆட்டம்ஸ் ப்ரெசண்ட்டாக இருந்தால் அந்த ரிங் காம்பவுண்டை நாம் என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ஹெட்ரோசைக்ளிக் காம்பவுண்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஹெட்ரோசைக்ளிக் காம்பவுண்ட்ஸ் மீன்ஸ் ரிங் கண்டெய்னிங் கார்பன் அண்ட் அதர் எலமெண்ட்ஸ் மீன்ஸ் ஹெட்ரோ ஆட்டம்ஸ், நைட்ரஜன், ஆக்சிஜன், சல்ஃபர். ஸோ எக்ஸாம்பிள் pyridine அண்ட் ஃபியூரான் என்னென்னு பார்க்கலாம். ஸோ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், ஃபியூரான், ஹெட்ரோசைக்ளிக் காம்பவுண்ட்ஸுக்கு ஃபியூரான் பாருங்கள். இது ஒரு திஸ் இஸ் 5 மெம்பர் ரிங். 1 2 3 4 5th வந்து ஆக்சிஜன். இந்த மாதிரி சிங்கிள் பாண்ட் பாருங்கள், சிங்கிள் பாண்ட், டபுள் பாண்ட், சிங்கிள் பாண்ட், டபுள் பாண்ட். திஸ் இஸ் ஃபியூரான். இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஒரு கார்பன்லேயும் எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்குது? ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குது. ஸோ 4 கார்பன்லேயும் ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குது. திஸ் இஸ் ஃபியூரான். இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இப்படியும் போடலாம். என்ன பண்ணலாம்? CH வருங்க. ஜென்ரலாக இதில் CH மட்டும் போட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கிறதா அர்த்தம். அடுத்து இதே ஸ்ட்ரக்சரை இப்படியும் போடலாம். 5 மெம்பர் ரிங். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு தயஃபீன் அப்படின்னா பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஹெட்ரோசைக்ளிக்கு ஃபியூரான் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஆக்சிஜன் வரலாம், சல்ஃபர் வரலாம், நைட்ரஜன் வரலாம். ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா இந்த காம்பவுண்டை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ஹெட்ரோசைக்ளிக் காம்பவுண்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம். புரியுதா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? புக்கில் பேஜ் நம்பர் 140 156 157 இருக்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் 5 மார்க் கொஷின். நல்லா நீட்டாக கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்த்து போட்டு பாருங்கள். ஏதாவது டவுட்னா கேளுங்க. தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.